Students, ஏற்கனவே sum number 2 முடிச்சிட்டோம். இப்போ sum number 3 போடலாம். இந்த sum number 3 வந்து fixed capital மாடல் தான். sum number 3 வந்து நீங்க பேஜ் நம்பர் 113 எடுத்துங்க. இப்போ இதுல பார்ட்னர்ஸ் நேம் வந்து அருண் அண்ட் செல்வம். ஸோ அருண் செல்வம் fixed capital மெத்தட்ன்றதுனால நிச்சயமா ரெண்டு அக்கௌண்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணணும். ஒன்று வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இது ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு போகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த சம்மில் படித்து பார்த்தோம்னா கேபிட்டல் ஆன் 1st January 2018 தட் இஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், பை பேலன்ஸ் brought down. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எப்போவுமே கிரெடிட் சைடு தான் வரும். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஷோஸ் ஒன்லி கிரெடிட் பேலன்ஸ், அது எப்போவுமே டெபிட் பேலன்ஸ் வராது. 2,20,000. செல்வம் 1,50,000. As I already told you, there is no room for any adjustments except additional capital introduced by the partner during the particular year. In this problem, it is clearly given that only one partner introduced additional capital. That is, Mr. Selvam introduced additional capital of rupees 70,000 into the business. So, in Selvam, we have to create 70,000. And for Arun, it is nil. Now the entry is by bank. Additional capital. We need not fill any other item in the capital account. Just we are going to close this capital account. $2,20,000, 1,50,000. $2,20,000, 1 lakh. Sorry, here also it is 2,20,000. 1,50,000 plus 20, 2,20,000. To balance carried down. This is balancing figure. 2,20,000, 2,20,000. Now we have to carry over this amount to next year. Current year closing balances, next year opening balance. By balance brought down. 2,20,000 for Arun and 2,20,000 for Selva. Now we completed capital account. Now we move to current account. So next we have to open current account for Arun and current account for Selva. See, actually this problem number 3 is based on illustration number 3 in your book on page number 88.
So next we are going to prepare current account. In this account itself, we'll write current account. Now we are going to consider some other adjustments given in the book. Current account balance given for Arun rupees 4,250 debit balance, and for Selvam rupees 10,000 credit balance. As I already told you, the current account will show either debit balance or credit balance. There is no any concrete rule for current account. But in the case of capital account, there is a standard procedure and a standard principle. The capital account will show only a credit balance in partnership. Partners, capital account show only credit balance. But current account may show either debit balance or credit balance. So you have to notice very carefully whether DR is given in within bracket or CR is given in within bracket. Here for Arun it is given as debit balance, and for Selvam it is given as credit balance. So both the side we have to opening balance. Generally we will open opening entry only in one side, that is either debit side or credit side. But in partnership we are maintaining two ledger under one heading. So Arun account shows one balance, whereas Selvam account shows yet another balance. So both the sides we have to write brought down by balance brought down. Whose account shows credit balance? Mr. Selvam account shows credit balance of rupees 10,000. So here it is nil. Again, two balance brought down. Arun account shows debit balance of rupees 4,250. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். பொதுவாக பார்ட்னர்ஷிப்பில் பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட்னாவே அது கிரெடிட் பேலன்ஸை தான் காட்டும். பட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்தளவில் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் பேலன்ஸையும் காட்டலாம், கிரெடிட் பேலன்ஸையும் காட்டலாம். நீங்கள் சம் படிக்கும்போது ரொம்ப கவனமாக படிக்கணும். ஏன்னா அவங்க அந்த வித்தின் ப்ராக்கெட்டில் அது டெபிட் பேலன்ஸாக கிரெடிட் பேலன்ஸாக தருவாங்க. கரெக்டாக அந்த இடத்த பார்த்து ஃபில் பண்ணணும். Now we move on to the adjustments given in the problem. The first one is withdrew for personal use, that is drawings. Two drawings. Drawings 10,000 for Arun and rupees 20,000 for Selvam. Then interest on drawings. 2. Interest on drawings. Interest on drawings 750 and 600. Then share of profit by P&L appropriation account. In within bracket we have to write profit. Share of profit 22 and 15, 22,000, 15,000. Then interest on capital by interest on capital 1,100 and 750. By commission. ஸ்டூடெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்கும்போது கையில் புக்கு வச்சுருங்க. அப்போ தான் அந்த புக்கை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் கொஸ்டின் பேப்பரில் இது மாதிரி கொஸ்டின் வந்தால் இந்தந்த அமௌண்ட்டை எங்கே ஃபில்அப் பண்ணணும்னு தெரியும். நீங்கள் சும்மா ஏதோ படம் பார்க்குற மாதிரி வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க. ஒரு பக்கம் கையில் புக்கு வச்சுக்கணும். ஒரு சைடு புக் வச்சுட்டு ஒரு சைடில் வந்து உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன் வச்சுக்கிட்டு இயர்ஃபோன் போட்டு கேளுங்க. ஒரு சில டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும். நாய்ஸ் வந்து
டிஸ்டர்ப் ஆகுது சில டைம். ஸோ நீங்கள் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணணும்னா இயர்ஃபோன் போட்டு கேளுங்க. ஸோ சைடில் புக்கு ப்ராப்ளம் வச்சுக்கிட்டு பாருங்கள். பை கமிஷன் 6,900 and it is done for Selva. Then salary. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் நிறைய தடவை உங்கள் வீட்டில் சொல்லியிருக்கேன், யாரும் வீட்டில் போய் மொபைல் ஃபோன் வாங்கித்தாங்கன்னு உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்காதீங்க. வீட்டில் ஒரு ஃபோன் இருந்தால் கூட போதும். அதனால தான் நான் வந்து யூடியூப்பில் கிளாஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். இதை நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம். இது வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் கிடையாது, புரியுதா? இட் இஸ் அவைலபிள் ஆல்வேஸ் இன் யூடியூப். நான் உங்களுக்கு இந்த லிங்க் முடிஞ்ச உடனே அனுப்புவேன். லிங்க்கை நீங்கள் உங்கள் ஃபாதரோ மதரோ ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபோன் கொடுத்து நீங்கள் பார்த்தா போதும். வீட்டில் ஃபாதர்கிட்டையோ மதர்கிட்டையோ எனக்கு பணம் செலவு பண்ணி ஃபோன் வாங்கி கொடுன்னு தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. salary 6,850. It is allowed only for Selva. 6,850. Now we have to add the credit side first. The credit side la பார்த்தோம்னா 22,000, 1,100, 6,900. So the total is 30,000. And for Selvam it is 32,600. 32,600 and 30,000. Now the balancing figure is 2 balance. Carry down balancing figure 15,000 and 12,000. So the brought down கொண்டு வந்து முடிக்கணும், அப்பதான் full mark தருவாங்க. By balance brought down 15,000 rupees. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சம் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம்? சம் நம்பர் 3 புக்கில் இருக்க எக்ஸசைஸில் இருக்க சம் நம்பர் 3. இதுக்கு ஈக்குவலான இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு நம்ம புக்கில். இல்லஸ்ட்ரேஷன் போடுறது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. புக்கில் இருக்கிறத பார்த்து அப்படியே காப்பி பண்ண போகிறீங்க. எனக்கு தெரியல போடலன்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால தான் நான் எக்ஸசைஸை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன். இல்லஸ்ட்ரேஷனை நீங்கள் போட்டு கொண்டு வரணும். சரி, இப்போ நம்ம இது முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் சம் இப்போ போட போகிறோம். இப்போ எல்லாரும் அதே பேஜ் எடுத்துங்க. அடுத்த பேஜுக்கெலாம் போக வேண்டாம். அடுத்த ப்ராப்ளம் தான் போகிறோமே தவிர அடுத்த பேஜுக்கு போகாதீங்க. சேம் பேஜ் 130. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்மினி அண்ட் பத்மா 2 பேர் பார்ட்னர்ஸ். இப்போ 2 சம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம். இப்போ அந்த 2 சம்முக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 2 சம்முமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல். ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட்னருக்கும் 2 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட். பட் now we are going to work out capital account under fluctuating method. In fluctuating method, we are going to post all adjustments in the capital account itself. We are not going to open a separate account called current account. So just you prepare only one account. That's enough. Just a capital account. Moreover, in the sumla இன்னொன்று கவனிங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராட் டவுன், தட் இஸ் அருணுக்கு வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் காட்டாது. ஆனால் முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருக்குமே என்ன பேலன்ஸ் வர்றது? கிரெடிட் பேலன்ஸ் வர்றது. இதுதான் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய நேச்சர். கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட் கிரெடிட் ரெண்டுமா வரலாம். அதாவது ஒருத்தருக்கு டெபிட் இன்னொருத்தருக்கு கிரெடிட் வரலாம். முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் டெபிட் இருந்தவருக்கு கிரெடிட்டாக மாறலாம், கிரெடிட் இருந்தவருக்கு டெபிட்டாக மாறலாம். ஸோ இது பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்சிங் ஃபிகர் வச்சு தான் ஜட்ஜ் பண்ண முடியுமே தவிர இதுக்கு வந்து there is no any hard and fast rule, there is no any concrete definition. Current account may show either debit balance or credit balance. எக்ஸாம் ஹாலில் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தோன்னா அப்படியே பேனிக் ஆகிடாதீங்க. என்ன ஒன்று வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இன்னொன்று கிரெடிட் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. ரெண்டும் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Now we move on to sum number 4 under fluctuating capital method.
sum number 4 on page number 113. ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல். நம்ம சம்மை படிச்சு பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸாம் ஹாலில் சில பையன் கொஸ்டின் பேப்பரே படிக்க மாட்டான். அவனுக்கு என்ன மெத்தட் தெரியுதோ அதில் போட்டு போவான், அதுக்கெல்லாம் மார்க் தர மாட்டாங்க. சம் படிச்சு பாருங்க, இதில் சொல்லி பாருங்க. ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் பத்மினி அண்ட் பத்மா when their capital are fluctuating. Fluctuating capitalனா மறுபடியும் சொல்றேன், ஒரே ஒரு அக்கவுண்ட் தான் ஓபன் பண்ணணும். that is capital account. You need not prepare two accounts for each partner. Just one account is enough. That is capital account. One partner name is Padma. And another partner name is Padmini. எவனா பேடிமினியன் படிக்க வரும். அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாருங்க. Students, you have to open the partner's account as given in the book. See here the order is Bhatmani and Bhatma. So you have to open the account only in this manner. You cannot interchange the name. First you should not write Bhatma instead of Bhatmani. அவங்க புக்கில் என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஆர்டரில் தான் பேர் எழுதணும். உங்கள் இஷ்டத்துக்கு மாற்றி எழுதாதீங்க. இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக எக்ஸாமில் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ். அது சொல்கிறேன், ஞாபகம் வச்சுங்க. அதே தப்பை நீங்கள் பண்ணிட்டு வராதீங்க. Capital account. லெட்ஜர் போடும்போது ரெண்டு சைடா என்ன பண்ணுங்க, டெபிட் கிரெடிட் போடுங்க. கேபிட்டல் ஆன் 1st January. அதில் பாருங்க, அவங்க ரொம்ப வித்தியாசமா கிரெடிட் பேலன்ஸ்னு தந்துருக்காங்க. தரணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஸோ எப்போவுமே கேபிட்டல்னா என்ன பேலன்ஸ் தான் வரும், கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் வரும். பை பேலன்ஸ் brought down. இங்கே பர்டிகுலர்ஸ் எழுதுங்க. பை பேலன்ஸ் brought down. Opening balance 5 lakh and 4 lakh. Then drawings எப்பவுமே டெபிட் சைடு எழுதணும், அதை கொண்டு போய் கிரெடிட் சைடு எழுதிடாதீங்க. 2 drawings 70,000 and 40,000. Then interest on drawings 2 interest on drawings 2,000 and 1,000. share of profit na அப்படியே எழுதாதீங்க. by P&L appropriation account within bracketல profit 52 and 40 52,000. நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் சொல்லிட்டு வரேன், இந்த டிஜிட்லாம் எழுதும் பொழுது கரெக்டாக எழுதணும். நிறைய பேர் எக்ஸாம்லாம் ஜிக்ஸாக்காக எழுதுறீங்க. சொல்றது புரியுதா? நீங்கள் இப்படி கரெக்டாக எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் ஆட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் capital 30,000 and 24,000. Then salary by salary 45,000 and here it is. Then by commission nil.
21,000. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் மெத்தடில் தான் 2 அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம். Under fixed capital method, we are opening 2 accounts for each partner, but we have to open only one account under fluctuating capital. ஒரு சில பையன் இன்னும் கூட என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை போட்டு முடிச்சுட்டு மறுபடியும் கீழே கரண்ட் அக்கௌண்ட் போட்டு இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வரைக்கும் போடுறான். அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் போடணும், திருப்பி கரெக்ட். இதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணுறீங்க. இதெல்லாம் டூஸ் அண்ட் டூ நாட்ஸ் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்டர் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் மெத்தட்னா ஒரு அக்கௌண்ட் போட்டு நிறுத்திக்கிங்க. ஓவராக ஆக்டிங் ரியாக்டிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காதிங்க எக்ஸாம் ஹாலில். ஸோ இதை நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா சம் முடிஞ்சிடும். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் அதில் என்ட்ரி போட்டாச்சு அப் டு கமிஷன். இப்போ டோட்டல் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பத்மினிக்கு போடலாம். பத்மினியினுடைய கிரெடிட் வந்து 6,27,000. கிரெடிட் சைட் டோட்டல் 6,27,000. அண்ட் ஃபார் பத்மா 4,85,000. ஸோ இந்த 4,85,000 and 6,27,000 the side it will be more. இப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் இந்த சைடு வரும். ட்ரூ பேலன்ஸ் carried down பேலன்சிங் ஃபிகர். ஸோ இப்போ இதில் பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,55,000. நான் இதை ஏற்கனவே போட்டு வச்சதுனால அப்படியே எழுதிருக்கேன். எக்ஸாம் ஹாலில் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு ஏற்கனவே லெட்ஜர் பேலன்ஸ் சொல்லி தந்துருக்கோம். ஆர்டினரி லெட்ஜர் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி தான். திருப்பி சொல்கிறேன், கவனிங்க. இதில் கிரெடிட் சைடு அமௌண்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ கிரெடிட் சைடு டோட்டல் 6,27,000 ரஃப் பேப்பரில் எழுதிக்கணும். அப்புறம் இந்த அமௌண்ட்டை கூட்டி எவ்வளவு 72,000 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் வரும். புரியுதா? இது மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து எக்ஸாமில் தரமாட்டாங்க, அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு சம்லையும் பேலன்சிங் ஃபிகர்னு எழுதுறேன். பேலன்சிங் ஃபிகர்னா நம்ம ஆட் பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச அமௌண்ட்னு அர்த்தம். இட் இஸ் நாட் given in the book. By balance brought down. இதுக்கு ஈக்குவலான இல்லஸ்ட்ரேஷன் இருக்கு புக்ல. இல்லஸ்ட்ரேஷனை நோட்ல போட்டு வாங்க. சம்மும் போடணும், இல்லஸ்ட்ரேஷனும் போடணும்.